ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਂਡਾ ਫੋੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ DC ਸਮੇਤ 2 IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ IAS ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ DC ਰਾਜੇਸ਼ ਧੀਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿ ਜਸਮੀਨ ਕੌਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਸਮੀਨ ਕੌਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿ FIR ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਸਮੀਨ ਕੌਰ DC ਰਾਜੇਸ਼ ਧੀਮਾਨ ਜੋ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ DC ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸੁਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ IAS ਦੇ ਪਤਨੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਫੋੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ 7 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ गिरफ्तार भी कर लिया गया ते नाल ही नाल दस दिया कि बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए भी हुण वख-वख टीमां बना दित्तियां ने जो लगातार पिछले शुक्रवार तो लगातार छापेमारी कर रही ने अते संबंधित इस मामले दे विच संबंधित लोगों नूं गिरफ्तार दी करन दी कोशिश कर रही ने। दस दिए कि इस मामले दे विच जेकर गल करिए तां इस फर्जीवाड़े दे विच CA ने, प्रॉपर्टी डीलर ने, गवाडा के कुछ अधिकारी ते बागबानी विभाग के कुछ अधिकारी दसे जा रहे हैं जो इस पूरे धोखाधड़ी के मामले के विच शामिल सी, जिन्हों ने रल मिल के एक घोटाला किया सी। तकरीबन कई लोगों के उपर ये FIR दर्ज की गई है। दस दिए कि आखिर फर्जीवाड़ा है की सी। पिछले समय के विच 2016 तो 2020 के विच ये फर्जीवाड़ा किया गया सी, ये धोखाधड़ी की गई सी, घोटाला किया गया सी सरकार दे नाल ते करोड़ों रुपए के धोखे दे नाल, करोड़ों रुपये धोखे दे नाल मुआवजे के रूप दे विच ले ले सीगी। सो दस दिए कि गमाडा के वलों चंडीगढ़ के आस पास के कुछ इलाके नूं अपने अंदर लेना सी, जिस दे तहत उन्हां दे वलों जमीन अक्वायर करनी सी, लेकिन जदों ये भिणक गमाडा के वड्डे अफसरां नूं लगी तां उन्हां ने रली भगत दे नाल मिली भुगत दे नाल अपणियां पत्नियां दे नाम दे उपर, परिवारक मैंबरां दे नाम दे उपर बाकरपुर पिंड दे विच जमीन पहला ही खरीद ली और उस दे विच पौधे लगा दिते, भाव कि इस जमीन नूं बाग का रूप दे दिता। सो बूटे भी अमरूद के लगाए गए सी। ये भी कथित तौर पर निकल के सामने आ रहा है कि 50-50 रुपए के ये बूटे लैके इस जमीन नूं, जिहड़ी जमीन गमाडा के वल्लों एक्वायर करनी सी, पहला ही खरीद के अपनी पत्नियों के नाम के उपर जमीन खरीद के उसनूं बाग का रूप देने की कोशिश की ते बागबानी अफसरां की मिली भुगत के नाल जदों इस जमीन नूं अक्वायर किया गया तो बागां के उजाड़े के रूप के विच 20-20 साल तक का मुआवजा ले लिया। सो दस दिए कि यह तकरीबन 50 तो 55 करोड़ रुपए का जो धोखाधड़ी का मामला सी, मुआवजे नूं लैके वो किया गया सी। जेकर गल करिए जसमीन कौर जिहड़े कि DC राजेश धीमान फिरोजपुर की पत्नी दसी जा रहे ने, उन्हां दे उपर ही 1.17 करोड़ 56 लाख रुपए की जो गल है राशि मुआवजे के रूप में प्राप्त करने दे दोष लगे ने। सो FIR दे विच नाम दस्या जा रहा जसमीन कौर का, लेकिन इत्थे ये दस दिए कि जसमीन कौर अते सुमनप्रीत कौर जिहड़े कि सुमनप्रीत कौर IAS अफसर दे पत्नी दसे जा रहे हैं ते जसमीन कौर जिहड़े कि राजेश धीमान DC फिरोजपुर के पत्नी दसे जा रहे हैं, लेकिन उन्हां दे नाम दे नाल FIR दे विच ना तां पति का नाम लिखा गया ना ही उन्हां दे पिता का नाम लिखा गया, भावें कि एड्रैस उन्हां दे जरूर लिखे गए ने। जिस तो बाद हुण चर्चावां दा दौर शुरू हो चुका है। दस दी कि बाकरपुर पिंड दे विच 2 एकड़ जमीन है जो जसमीन कौर दे नाम ते सी, जिस दे विच फलदार बूटे लगाए सी, भाव कि उसनूं बाग का रूप दिता गया सी। जदों जमीन एक्वायर की गई तो जमीन के नाल बाग नूं उजाड़े नूं लैके मुआवजा लिया गया सी। सो मुआवजा करोड़ों रुपए दे विच सी। सो नाल ही नाल दस दिए कि इस दे विच कुछ प्रॉपर्टी डीलर भी शामिल सी, गमाडा के कुछ उच्च अधिकारी शामिल सी, नाल ही नाल बागबानी
ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਵੀ ਇਸ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 7 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 7 ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਬਾਕਰਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨੀ ਸੀ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਹ ਘਪਲਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਜੇਸ਼ ਧੀਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਡੀਸੀ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ, ਉਹ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸੀਐਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਉੱਪਰ ਤੈਨਾਤ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਈਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰੇਗੀ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੋਟੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਅਮਰੂਦ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੂਦ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਫਲ ਦੇਣ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਬੂਟੇ, ਇਹ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਾਏ ਸੀ, ਕੁਝ 2 ਮਹੀਨੇ, ਕੁਝ 4 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜੋ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 132 140 ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2500 ਪਰ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਦਾ ਬਾਗ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸੀ ਬੂਟੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਗ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਫਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਜੋ ਕਿ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, 20 ਸਾਲ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ 2 ਵੱਡੇ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹੁਣ 2 ਵੱਡੇ IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਅਫਸਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਘੁਟਾਲਾ ਜੋ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਹੋਇਆਗਾ। FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ, CA ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਬਾਗਬਾਨੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਵੀ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸਿਕੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟੀਮਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ 6 ਟੀਮਾਂ ਹੋਰ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜੇ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਅਫਸਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਨਾਥ TV ਦੇ ਨਾਲ।